Yes, sir. Okay, you can start. You have about 2 to 3 minutes. Take a review about the discussion in the last lecture. Application of thermogravimetry. Hmm. So application, the evaluation of gravimetric precipitate. Hmm. त्यामध्ये to determine accurate drying temperature. Hmm. Hmm. आणि त्याचे example lithium sulfate and sodium carbonate. Okay. Next. Testing of purity of sample. Hmm. त्यामध्ये weight loss of calcium oxalate is caused by calcium sulfate. Hmm. त्यानंतर determine Curie point. Hmm. It is the temperature at which the thermogram shows increase in weight. Okay. Hmm. And it is observed in ferromagnetic compound. Yes. नंतर study of organic compound. Hmm. त्यानंतर study of oxide mixtures. Hmm. And नंतर construction of buildings. Hmm. And last qualitative and quantitative analysis. Okay. How could we explain about qualitative and quantitative analysis? How could we explain about qualitative and quantitative analysis? नाही sir. You didn't get the point. सिम्पली आहे ना, बायनरी मिक्सचर असेल किंवा काय म्हणू शकतो आपण सिंगल कंपोनंट मिक्सचर असेल, दॅट वी कॅन अनालाइज विथ द हेल्प ऑफ सॉरी पहिलं ऍप्लिकेशन आहे ना ते ऑटोमॅटिक थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस झालं ते. ठीक आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस? Okay, any other one, please? Okay, we'll take any other one's number will be at the end of the lecture. Okay, so we'll start the discussion of the new subtopic, a discussion of the new subtopic, that is a differential thermal analysis. So in the today's lecture, we'll start the new subtopic, that is differential thermal analysis. In short, it is called as a DTA, differential thermal analysis. So do you know what is differential thermal analysis? Anyone, please? Do you have any idea? If you have any idea, if you know little bit about this technique, then you are allowed to speak here. Anyone, please? Yes, anyone? Generally काय असेल, what is the differential thermal analysis? तर काय basically it is the technique in which difference in temperature, it is the technique in which difference in temperature between काय असेल की sample and the reference, between sample and the reference material is measured as a function of the temperature of furnace, is measured as a function of temperature of furnace. म्हणजेच काय की whatever the graph which will be obtained in this technique, the graph will be just like this: delta T versus temperature, delta T versus average temperature. Delta T, what is delta T? It is the temperature of sample minus temperature of the reference, temperature of the sample minus temperature of the reference material, and this temperature difference is plotted against average temperature of the furnace. So whatever the graph or whatever the nature of the graph that will be obtained in this technique, so the nature will be just like this: delta T will be on the y-axis, and the T, that is temperature, average temperature of the furnace, that will be on the x-axis, and the graph nature will be as such.
So graph will be just look like this. Okay. So means consider this is the average line आणि तुमचा जो ग्राफ आहे तर तो ग्राफ जनरली अशा पद्धतीने येईल. आता बेसिकली याच्यात काही पिक्स आले ग्राफ मध्ये. ओके, देर आर सम पिक्स विच आर ऍट द अप्पर साइड ऑफ दिस लाईन, देर आर सम पिक्स विच आर ऍट द लोअर साइड ऑफ दिस लाईन. तर हे जे पिक्स आहेत तर ते पिक्स दिस पिक्स गिव्ह सम इन्फॉर्मेशन. तर ते पिक्स काही इन्फॉर्मेशन देत आहेत बेसिकली. And the peaks which are at the lower side, so these peaks are generally endothermic in nature. These peaks are generally endothermic in nature, and the peaks which are at the upper side of this average line, so these peaks are exothermic in nature. Means whenever there are exothermic changes in the sample, then you will observe such a type of the peaks. And whenever there are endothermic changes in the sample, then you will observe the peaks which shows the depth towards the downside किंवा विच शोज द डेप्थ. तर तशा प्रकारचे जे पिक्स आहेत तर तुम्हाला ते त्यावेळेस मिळू शकतील जनरली. ठीक आहे. सो दिस टाइप ऑफ द ग्राफ यू विल ऑब्टेन इन द डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस. ओके, नाउ we know very well about the thermogravimetric analysis, or that is TG, or it is also called as a TGA. Now we are going to the next point, that is the differential thermal analysis. तर इथं काय की TG मध्ये काय करतो आपण, TG मध्ये change in the mass it is recorded versus the temperature. Change in the mass किंवा loss in weight it is recorded versus temperature. तर ते actually graph होता. Now in the differential thermal analysis the graph is delta T versus temperature. Okay, तर बेसिकली आता हे जे डिफरन्सेस आहेत म्हणजे डिफरन्स इन टेम्परेचर, आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे तो आपण हा बघूया इथे की हे दोन पॉइंट घेतले, टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल आणि टेम्परेचर ऑफ रेफरन्स. म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये एक प्रश्न असेल की रेफरन्स हा काय प्रकार आहे, म्हणजे जे ऍक्च्युअली आपण इन द फर्स्ट टेक्निक वी हॅव नॉट सीन एनी रेफरन्स विच इज यूज देअर. कुठलाही असा रेफरन्स वापरत असं आपण बघितलेलं नाही. पण ऍक्च्युअली आता याच्यामध्ये आपण नवीन काहीतरी बघतोय की टेम्परेचर ऑफ द रेफरन्स. पहिल्या याच्यामध्ये डायरेक्ट टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल असायचं आणि त्याचं लॉस इन वेट असायचं. इथं काय घेतात, टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल पण आहे प्लस टेम्परेचर ऑफ रेफरन्स पण आहे. म्हणजेच काय बघा, इन दिस टेक्निक देर इज अ यूज ऑफ द टू पॅन्स. पॅन म्हणजे बॅलन्स पॅन. टू पॅन्स, वन पॅन कंटेन्स द सॅम्पल मटेरियल, another pan contains the reference material. Okay, and both were heating simultaneously with a constant heating rate. एका constant heating rate आपण हे दोन्ही पण काय करतोय की simultaneously हिट करतोय, म्हणजे at a time. But see, whatever the reference material that we have used here, so this reference material is basically refractory material. Refractory material म्हणजे काय हो, the material which can withstand at very high temperature. The material which can withstand at very high temperature, म्हणजे there is no any effect on the material of the temperature. त्या टेम्परेचरचा मटेरियल वरती कुठलाही इफेक्ट होत नाही, असं मटेरियल आपण रेफरन्स मटेरियल म्हणून यूज करतोय. सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रॅक्टरी मटेरियल. And the refractory material, it is the material which can withstand which can withstand to the very high temperature, as well as very high acidic condition किंवा as well as very adverse acidic conditions. तर त्याला आपण रिफ्रॅक्टरी मटेरियल असं म्हणतोय. म्हणजेच काय बघा की काय होतं बघा, while we are heating to the reference there is no any change in the temperature of reference. म्हणजे काय जे काही ठराविक टेम्परेचर रेटनं वाढणार तेवढंच रेटनं वाढणार, कारण रेफरन्स मध्ये कुठल्याही प्रकारचे एक्झोथर्मिक किंवा एंडोथर्मिक रिएक्शन्स होत नाहीत. का हो, रेफरन्स इज द इनर्ट मटेरियल, मोस्टली रेफरन्स इज द इनर्ट मटेरियल, and therefore there is no any endothermic and the exothermic reactions occurring in the material. No any exothermic as well as the endothermic reactions occurs in the reference material, because mostly reference is the inert material, and therefore there is only just an increase in temperature of the reference material as we are heating to the reference material. But there is no any type of the endothermic as well as exothermic chemical changes occurs in the reference material. असं कुठलाही काय होत नाही. आणि त्याच्यामुळे जनरली काय होते बघा की रेफरन्स मटेरियलचं जे टेम्परेचर आहे एका ठराविक रेटनं कॉन्स्टंटली वाढत राहतं, कारण वी आर हिटिंग द दिस रेफरन्स मटेरियल विथ इन्क्रीज इन हिटिंग रेट. इन्क्रीजिंग हिटिंग रेट म्हणजे काय, 1 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट काहीतरी त्याचं टेम्परेचर वाढत असेल तर असा हिटिंग रेट वापरून आपण काय करतो की प्रत्येक एका मिनिटाला टेम्परेचर वाढत जाते. सो दिस इन्क्रीज इन टेम्परेचर इज ओनली शोन बाय द रेफरन्स मटेरियल. बट व्हॉट अबाउट द सॅम्पल हिअर? व्हॉट अबाउट द सॅम्पल? तर सॅम्पलच्या बाबतीमध्ये काय होईल,
What would happen with the sample? Anyone please? What would happen with the sample whenever we are hitting to the sample? Whether sample also shows the same increase in rate of the temperature as like reference. जसं रेफरन्सचं टेम्परेचर वाढत होतं त्याच पद्धतीने सॅम्पलचं पण टेम्परेचर वाढणार आहे का इथं? काय होईल? व्हॉट वुड बी हॅपन विथ द सॅम्पल? येस, सगळे काही ध्यानात गेलाय काय? ऋषिकेश ध्यानात आहे आज सगळे? कारण पाऊस पडतोय बाहेर आहे की नाही? आणि तुम्ही काय लावलंय लेक्चरचं? देसाई, yes, will you tell me whether sample also shows the same increase in temperature as like a reference material as we are heating a sample with a reference material or sample and reference material simultaneously असं म्हणूया. काय होईल? yes. हा सर, डिफरन्स थोडाफार डिफरन्स असेल. Yes. Why this little bit difference occurs in case of the sample or whenever we are heating to the sample? हे बघा, दोघेही एकत्रच हिटिंग करतोय. these two pans are as such. आता मी इन्स्ट्रुमेंटेशन बघणार आहे याच्यानंतर लगेच. these two pans are as such and both pans are in the same furnace. एकाच फर्नेस मध्ये ठेवलेले आहेत. ओके, and one pan contains reference, another pan contains sample, and both were heating simultaneously with the same heating rate. So what is expected? Expected is that both should show the same temperature. Reference as well as sample should show same temperature, but they should not show same temperature actually. म्हणजे रेफरन्सचं एक वेगळं टेम्परेचर दिसेल आणि सॅम्पलचं एक टेम्परेचर वेगळं दिसेल. समटाइम्स सॅम्पल शोज टेम्परेचर हायर दॅन द रेफरन्स मटेरियल and some other times sample shows temperature lower than the reference material also. अगदी थोडा फार फरक नसणार. तुम्ही म्हणाल मग 100 डिग्रीचा फरक असतो का? नाही, नॉट पॉसिबल. there will be difference only of around 5 to 10 degree Celsius मॅक्सिमम. त्याच्यापेक्षा जास्त काय दाखवणार? एवढं पण नाही दाखवत. थोडा 5-10 म्हणजे सुद्धा खूप झालं. हे 1 डिग्री सेल्सिअस मध्ये सुद्धा फरक असू शकतो त्याच्यामध्ये. काय असेल? कशामुळे असेल? 5-10 डिग्री शक्य नाही. का शक्य नाही तुम्हाला सांगतो. मी आता म्हटलं चुकून, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आवर सॅम्पल इज इन मिलीग्रॅम ओनली. सॅम्पल इज इन मिलीग्रॅम. असा किती जरी मोठा सॅम्पल मध्ये चेंज झाला तरी एवढा फरक पडेल इतकं टेम्परेचर डिफरन्स होऊ शकत नाही. म्हणजे हे ऍक्च्युअली काय म्हणू शकतो, 1 डिग्री सेल्सिअसच्या काही भागाचाच फक्त फरक राहतो टेम्परेचर मध्ये. 1 डिग्री सेल्सिअसच्या काही भागाचा, म्हणजे 1 डिग्री सेल्सिअस सुद्धा राहत नाही. So this difference between these two, it is less than 1 degree Celsius. पण तो अगदी मायन्यूट जो चेंज असतो ना टेम्परेचर मध्ये, ते पण आपलं मशीन रेकॉर्ड करतो. इतकं सेन्सिटिव्ह मशीन असतं आपलं. अलग लक्षात, खूप सेन्सिटिव्ह मशीन आहे. त्याच्यामुळे त्याला अगदी बेकमन थर्मोमीटर यूज करतात. बेकमन थर्मोमीटर पेक्षा पण अजून अगदी मायन्यूट टेम्परेचर, अगदी स्मॉल एरर म्हणजे स्मॉल डिफरन्स असलेले टेम्परेचर जे आहे ते सुद्धा ऍक्च्युअली तो मोजता येऊ शकतो. म्हणजे एकदम सेन्सिटिव्हली मशीन इथे यूज केलेले असतात सगळे. ठीक आहे, काय सांगता येईल? तुम्ही बरोबर सांगितलं. सॅम्पल अँड द रेफरन्स मटेरियल both will not show the same temperature. There is a little bit difference. There will be little bit difference between the temperature of these two material. तर फरक असणार. तो फरक का असणार? फक्त मला एवढं सांगायचं, आता बाकीच काही सांगायचं नाही. येस, बोला. मला काहीतरी आन्सर मिळाले. इफेक्ट ऑफ हिटिंग ऍक्ट्स. हिटिंग is same to both reference as well as sample. दोघांना पण हिटिंग सेमच आहे. प्रणाली कोण आहे सांगताय? yes, hitting is same to both, that is the reference as well as the sample. दोघांना हिटिंग सेमच आहे. हिटिंग काही वेगळं दिलेलं नाही आपण. सेम हिटिंग सोर्स वी हॅव यूज, सेम ऍटमॉस्फिअर इज देअर. सांगा. सूरज पेरनोळे. हा सर, त्यांचं नेचर डिफरंट असेल तर त्याच्यामध्ये गॅप दाखवा थोडाफार. या, यू आर नियर टू युअर आन्सर. कोणाचं नेचर आता? कोणाचं नेचर? संदेश
कोणाचं नेचर? Bernoulli has given you a site किंवा काय म्हणू शकतो आपण, he has directed already. Now we have to go according to the directions. Yes. कोणाचं नेचर? सॅम्पल. सॅम्पलचं. कुठल्या सॅम्पलचं? इथं येस लिहिलेलं ते ना. ओके. हो. मग मला सांगा रेफरन्स मध्ये का फरक पडत नाही? मी ऑलरेडी सांगितलं, कारण रेफरन्स इज द रिफ्रॅक्टरी मटेरियल. इट विल शोज द लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर. इट विल शोज द लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर. बरोबर आहे का नाही? लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर दाखवणार आहे. येस. काय लिहिले? हीट ऍब्झॉर्ब और इमिटेड बाय द सिस्टम. सॅम्पल म्हणूया आपण. ठीक आहे. देसाईने उत्तर दिले. तर रेफरन्स शोज द लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऍज लाईक दिस, बट नॉट द सॅम्पल. सॅम्पल विल शोज द बिहेवियर ऍज लाईक दिस. का? तर समटाइम्स सॅम्पल अंडरगोज एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स, sometimes sample undergoes endothermic reactions, sometimes sample undergoes phase transition, sometimes sample undergoes any sublimation, evaporation, dehydration. म्हणजेच काय की some type of chemical as well as the physical changes occurs in the sample, and therefore sample will not show linear increase in the temperature as like a reference. Therefore there is a difference between the reference temperature and the sample temperature. काही वेळेला सॅम्पल एक्झोथर्मिक रिएक्शन दाखवेल, त्यावेळेस काय होईल? सॅम्पल टेम्परेचर विल लीड्स टू द टेम्परेचर ऑफ रेफरन्स. म्हणजे सॅम्पलचं टेम्परेचर रेफरन्सच्या टेम्परेचरपेक्षा पुढे असेल, कारण सॅम्पलने स्वतः पण हीट तयार केली आणि त्याच्यामुळे सॅम्पल टेम्परेचर अजून जास्त वाढले. तसं रेफरन्स स्वतः हीट तयार करत नाही. त्याच्यामुळे काय होईल? ऍट दिस कंडिशन सॅम्पल टेम्परेचर लीड्स टू द रेफरन्स टेम्परेचर. समटाइम्स सॅम्पल अंडरगोज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So in such a case, sample temperature lags to the reference temperature, and you will observe the endothermic peak, because now sample has absorbed the more amount of the heat, and therefore काय झालं बेसिकली रेफरन्स न तसं काय केलेलं नाही, हीट वगैरे ऍब्सॉर्ब केलेलं नाही, तो लिनियर राईज दाखवते आणि त्याच्यामुळे रेफरन्स टेम्परेचर थोडंसं पुढे गेलं आणि सॅम्पल हीट ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे सॅम्पलचं टेम्परेचर जरासं कमी राहील. ओके. सो मीन्स सॅम्पल टेम्परेचर लॅग्स टू द रेफरन्स टेम्परेचर. सो इन सच केस सॅम्पल शोज द एंडोथर्मिक चेंज. तर एंडोथर्मिक चेंज आणि एक्झोथर्मिक चेंज कुठले कुठले असतात त्याची तुम्हाला एक लिस्ट काढावं लागेल की व्हॉट टाइप ऑफ द चेंजेस आर एंडोथर्मिक चेंजेस, दॅट मे बी फिजिकल और केमिकल, अँड व्हॉट टाइप ऑफ द चेंजेस आर एंडोथर्मिक चेंजेस. तर ते तुम्हाला बघायला पाहिजे ऍक्च्युअली. तर बेसिकली काय की सॅम्पल अंडरगोज एंडोथर्मिक रिएक्शन्स, एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स, सॅम्पल अंडरगोज एन्थाल्पिक ट्रान्झिशन्स, सॅम्पल अंडरगोज फेज चेंज, सॅम्पल अंडरगोज फ्युजन, sample undergoes change in the crystallinity, then sublimation, vaporization, there is a dehydration of the sample, there is a decomposition of the sample, there is oxidation of the sample, there is a reduction of the sample, and so many other chemical as well as the physical changes undergoes in the sample, and therefore sample temperature always varies as compared to the reference temperature. त्याच्यामुळे सॅम्पल आणि रेफरन्स टेम्परेचर मधला फरक पडतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला डेल्टा टी मिळतो. लक्षात आलं का? त्याच्यामुळे आपल्याला डेल्टा टी मिळतो. डेल्टा टी इज द डिफरन्स बिटवीन द सॅम्पल टेम्परेचर ऍज वेल एज द रेफरन्स टेम्परेचर. ठीक आहे, लक्षात आलं? तर बेसिकली दिस इज द मेन कॉज अँड बिकॉज ऑफ विच दिस टेक्निक वॉज डेव्हलप्ड, दॅट इज डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस. लक्षात आलं तुम्हाला काय ऍक्च्युअली डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस? Now what type of the information we would get from the differential thermal analysis? तर बेसिकली we get some information, so I will highlight here. सगळेच इन्फॉर्मेशन मी सांगणार नाही, पण थोडंसं काय इन्फॉर्मेशन मिळते ते थोडंसं मी सांगतो. की सपोज वी फाउंड अ शार्प एंडोथर्मिक कर्व व्हाईल आफ्टर अनालायझिंग द सॅम्पल. सॅम्पल अनालिसिस केलं, डीटीए त्याचा काढला, आणि जर तुम्हाला शार्प एंडोथर्मिक कर्व जर मिळाला किंवा शार्प एंडोथर्मिक पीक जर मिळाला, म्हणजे असा ओके खालच्या दिशेने, तर इट इंडिकेट्स दॅट देर मे बी चेंज इन द क्रिस्टलिनिटी ऑफ सॅम्पल, देर मे बी चेंजेस इन द क्रिस्टलिनिटी ऑफ द सॅम्पल. सॅम्पलची क्रिस्टलिनिटी मध्ये काहीतरी चेंज झाला असू शकतो, और देर मे बी चेंज इन द फ्युजन, देर मे बी फ्युजन ऑफ द सॅम्पल. तर सॅम्पल मध्ये फ्युजन वगैरे काहीतरी झालेलं असू शकतं. असा एक अंदाज आपण त्याच्यावरून बेसिकली बांधू शकतो. इफ देर इज अ ब्रॉड एंडोथर्मिक कर्व, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ काय असेल की शार्प, सपोज देर इज अ ब्रॉड एंडोथर्मिक कर्व, कर्व जो आहे तो ब्रॉड आलाय शार्पच्या ऐवजी, म्हणजे असा आला, तर याचा अर्थ काय होतो? देर मे बी डिहायड्रेशन इन द सॅम्पल. सॅम्पलचं डिहायड्रेशन झाल्यामुळे तुम्हाला असा बेसिकली हा ब्रॉड कर्व मिळू शकतो. किंवा एक्झोथर्मिक कर्व आला, एक्झोथर्मिक कर्व जर आला तर बेसिकली आपण असं म्हणू शकतो की सॅम्पल अंडरगोन सम केमिकल चेंजेस, सॅम्पल मध्ये काहीतरी केमिकल चेंजेस
झालेले असतील तर तिथं काय असेल की बेसिकली एक्झोथर्मिक कर्व आला असेल. एंडोथर्मिक कर्व कधी आला असेल बेसिकली तर फिजिकल चेंजेस जर झाले सॅम्पल मध्ये तर एंडोथर्मिक कर्व येतो जास्त करून. आणि जर केमिकल चेंजेस सॅम्पल मध्ये झाले तर बेसिकली काय होतं की तिथे एक्झोथर्मिक चेंज म्हणजे एक्झोथर्मिक पीक येतो. म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज आला की एक्झोथर्मिक पीक जो आहे तो सॅम्पल मध्ये तुम्हाला कधी दिसेल आणि एंडोथर्मिक पीक जो आहे सॅम्पल मध्ये तर तो बेसिकली कधी दिसेल. ओके, सो दीज आर दी सम हायलाइट्स अबाउट द एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक पीक. आपण आता प्रिन्सिपल बघितलं ऍक्च्युअली कसं ही टेक्निक जी आहे कुठल्या बेसिस वरती डेव्हलप झाली ते बघितलं. नाव लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक दॅट इज इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ द डीटी. आता माझं काम बरंच सोपं झालंय बघा, कारण तुम्हाला ही टेक्निक काय प्रकार आहे हे सगळं जे आहे ऑलरेडी मी पहिली जी टेक्निक आहे ते अगदी म्हणजे स्लो घेतली आणि अगदी डिटेल मध्ये घेतलेली. त्याच्यामुळे आय थिंक दॅट देर इज नो नीड टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट इन्स्ट्रुमेंटेशन फॉर दिस टेक्निक. थोडासा चेंज आहे, मी तेवढाच चेंज सांगतो. पाठीमागच्या टेक्निक मध्ये आणि या टेक्निक मध्ये कुठं कुठं फरक आहे, ज्या ज्या ठिकाणी डिफरन्स आहे तेवढा डिफरन्सच मी फक्त इन्स्ट्रुमेंटेशनचा डिस्कस करणार आहे. नॉट रिमेनिंग ऑल दिस थिंग्स. राहिलेल्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या सेम आहेत दोघांमध्ये त्याच्यामध्ये मी फार डिस्कशन करणार नाही. So roughly I will just draw the diagram here. Instrumentation ची स्कीमॅटिक प्रेझेंटेशन आहे तर ते स्कीमॅटिक प्रेझेंटेशन मी रफली इथं ड्रॉ करतो आणि त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करूया. आता याच्यातला मेन इम्पॉर्टंट फरक काय आहे बघा. काय फरक असणार इम्पॉर्टंट मेन पाठीमागचं इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि याच्यामध्ये? एनीवन प्लीज? What would be the main or major difference in the instrumentation technique of TZ as well as the instrumentation technique of the DT? काय फरक असेल कोण सांगेल प्लीज? येस, कोण सांगेल प्लीज? व्हॉट वुड बी द मेजर डिफरन्स? अरे बोला की. काय काय करून आलाय काय मला समजून झाले यार. ध्यानामध्ये आहे का? काय तुमचं सांगता येत नाही आता, कारण काय घरी बसून बसून काही जण अख्खी सेमिस्टर ध्यानात काढत असतील आहे का नाही. आत्ताच नाही म्हणून ऍडमिशन घेतलंय त्याचं काही जण ध्यानामध्ये आहे कारण कोविडच आहे. काय फरक असेल हो? हा काय काढलं हे आता सांगता येत नाही आहे का नाही. त्याच्या आजूबाजूला काहीतरी काढा की, त्याशिवाय कसं काय येणार ती. एवढं काही व्यवस्थित मला ड्रॉ करता येत नाही पण समजून घ्या. ओके, मी अगोदर ब्लॉक्स काढून घेतो, तुम्ही उत्तर सांगताय तोपर्यंत. मला कॉन्फिडंट आहे तुम्ही काहीतरी मला उत्तर सांगणार, चुकीचं काशीनं पण सांगणार. येस, सांगा. तुमच्याकडे वही पेन असेल तर लिहा माझ्या बरोबर पण. काय हात दुखला तर दुखू द्या, काय एवढा त्रास होत नाही, आपण डॉक्टरकडे जाऊया. एक 3-4 ब्लॉक काढून घेतो मी. एवढे काही खास काढता आले नाहीत मला पण ओके, नो डाऊट समजणे इतपत असतील हे. अरे बोला की. काय तुमचं लक्ष नाही याचा अर्थ? मी आता सांगितलं होतं काय फरक असणार आहे हो. जस्ट तुम्ही सांगितलं ना आता, एक कोणाला तरी आलेलं आहे टीजे कदम, टीजे मास चेंजेस कॅल्क्युलेटेड अँड डीटी टेम्परेचर चेंजेस मेजर्ड. हे झालं सगळं ठीक आहे. इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये विचारते मी स्पेसिफिकली. आय एम आस्किंग अबाउट what would be the change in the instrumentation of the TG and the instrumentation of the DT. You are right कदम, नो डाऊट, पण तो वेगळा विषय. तो काय मेजरमेंट करतो हा पार्ट वेगळा आहे. What would be the major change? What it indicates? It indicates that yes, yeah, very simple. कांबळे, you are genius. To balance, maybe नाही, to balance are used. Okay, इथं 2 बॅलन्स वापरतात. ठीक आहे. आणखीन एक पहिला बदल झाला. इन द फर्स्ट टेक्निक there were only 1 balance. In the second technique there are 2 balances. सेकंड टेक्निक मध्ये 2 बॅलन्सेस आहेत. ठीक आहे, आपण हे 2 बॅलन्सेस काढले. हे थोडस इकडं आहे असं इथं जोडलं. हे 2 बॅलन्सेस आहेत असं कन्सिडर करा. बाकीचं मी लिहितो तोपर्यंत तुम्ही सांगा. हे ॲटमॉस्फेरिक कंट्रोलर आहे. ओके, इकडे टेम्परेचर सेन्सर आहे. अजून 1-2 मेसेज टाका म्हणजे मलाही थोडस उसन मिळेल शिकवायला तुम्हाला आहे का नाही. हा फर्नेस प्रोग्रामर आहे, हा रेकॉर्डर आहे.
आणि हा मायक्रोवोल्ट ऍम्प्लिफायर आहे, याला आपण ऍम्प्लिफायर असं म्हणू. फर्नेस टेम्परेचर ऑफ रेफरन्स अँड सॅम्पल, ते झालं. मी इन्स्ट्रुमेंटेशनचं फक्त विचारते की अजून काय फरक नाही. एक तुम्ही बरोबर सांगितलं, अगदी बरोबर सांगितलंय, 100% बरोबर सांगितलंय. एक जो डिफरन्स आहे, राईट, देर इज अ यूज ऑफ टू बॅलन्सेस. ओके, 2 बॅलन्सेस वापरलेले. हा एक मी तर ड्रॉ केला बॅलन्स नंबर 2, याला आपण रेफरन्सचा बॅलन्स म्हणूया, याला सॅम्पलचा बॅलन्स म्हणूया. बॅलन्स 2 वापरले याचा अर्थ काय की देर वुड बी 2 क्रुसिबल्स और सॅम्पल होल्डर्स. One is for the reference, another one is for the sample. Okay, so then what is next change? अरे बोला की, काय कधी बोलणार काय समजा नाही मला तरी, नाही का नाही. माझ्यासारखा माणूस बोलू शकतो म्हणजे तुम्ही तर 100% बोलणार, लक्षात घ्या. कारण तुम्ही अगदी एवढ्या काय म्हणतो आपण त्याला, एवढ्या सदन भागातले आहात, बोलायलाच पाहिजे. नाही बोलला तर मग अवघड आहे. बोला, 10 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. ऋषिकेश, तुझी काही ड्युटी संपली काय कालचं सांगितलं म्हणून? अजून एक मेजर फरक आता तुमच्या समोर दाखवलेलं आहे की रे बघा, हे जे असं काहीतरी दाखवलं नाही, हे काय आहे? टेम्परेचर सेन्सर आहेत. सो मीन्स देर आर 2 टेम्परेचर सेन्सर्स. वन इज फॉर द रेफरन्स मटेरियल, अनदर इज फॉर द सॅम्पल. डेल्टा टी मोजत ना, डेल्टा टी कसा करणार मग? 2 टेम्परेचर मोजणार, 2 वेगवेगळे तुम्हाला सेन्सर तर नको, 2 वेगवेगळे फिलामेंट नको. येस, बॅलन्स कंट्रोल सुद्धा असणार, नो डाऊट. ठीक आहे, दोघांचे बॅलन्स कंट्रोल पण असणारच. पण 2 टेम्परेचर सेन्सर्स आहेत तिथं आणि 2 थर्मोकपल्स आहेत. इन द फर्स्ट टेक्निक देर वॉज ओनली 1 thermocouple and which was measuring the temperature of sample only. But now there is a need of the 2 thermocouples. One thermocouple is to the sample, another thermocouple is connected to the reference holder. Reference holder and दूसरा हा sample holder line. And both thermocouples gives their temperature signals to the recorder. आता ऍक्च्युअली इथं आपण एक्स ऍक्सिस वरती जे टेम्परेचर घेतलेलं आहे का नाही, ते ऍक्च्युअली काय आहे की रेफरन्सच टेम्परेचर ठेवलेलं आहे. फर्नेसचं टेम्परेचर म्हणजे ऍक्च्युअली फर्नेस मध्ये वेगळा सेन्सर नाही, ते रेफरन्सच टेम्परेचर आहे. आणि मग इथं डेल्टा टी जो आहे ना, तो डेल्टा टी काय केलाय, सॅम्पलचं टेम्परेचर आणि रेफरन्स टेम्परेचर या दोघांमधला फरक आहे. म्हणजेच काय की देर आर 2 temperature sensor, that is 2 thermocouples. One thermocouple is connected with the sample holder, another thermocouple is connected with the reference holder. Reference material holder ला connect झालाय, and these 2 thermocouples will detect 2 different temperatures which has shown by the reference as well as the sample. ठीक आहे, आणि मग these 2 temperatures will be transferred to the recorder, and the recorder will take the data. And for the y-axis, recorder will make the difference between these 2 temperature, and for the x-axis, recorder will take the temperature of reference as it is. ठीक आहे, म्हणजे हा फरक म्हणजे आपल्याला महत्वाचं कळलं पाहिजे. फार म्हणजे अगदी लई स्पेसिफिक असं चाकोरे शिकायचं नाही आपल्याला, की अंडरस्टँडिंग थोडंसं करून घ्यायचं. टेक्निक काय एवढं समजून घ्यायचं. बाकीचं आपल्याला फार याच्यामध्ये काही हे नाही की आपण पाठांतर करून ऍज इट इज मला सेंटेन्सेस लिहायचे. सो दॅट शुड नॉट बी युअर एम. युअर एम शुड बी टू अंडरस्टँड दी कन्सेप्ट. कारण लँग्वेज आहे शेवटी, आपण लँग्वेज मध्ये आपले एरर असू शकतात, नो डाऊट, बिकॉज वी आर नॉट पीपल ऑफ लँग्वेज स्पेसिफिकली. सो वी माइट बी वीक इन द इंग्लिश, वॉट एव्हर इट मे बी, बट वी शुड नॉट बी काय म्हणू शकतो की वीक इन द कन्सेप्ट ऑफ आवर टेक्निकल सब्जेक्ट, दॅट इज केमिस्ट्री. त्याच्या कन्सेप्ट मध्ये आपण क्लिअर पाहिजे. कारण ज्यावेळेस तुम्ही अमेरिका, जपान किंवा युरोपियन कंट्रीज मध्ये जाता, अमेरिकेमध्ये तर इंग्लिशच आहे, पण जपान, युरोपियन कंट्रीज काही असतील, कोरिया असेल, चायना असेल, सो देर इज नो यूज ऑफ इंग्लिश. दे आर लर्निंग देअर सायन्स इन देअर ओन लँग्वेजेस. त्यांची पीएचडी चे स्टुडंट त्यांचे केमिस्ट्रीचं थेसिस आहे त्यांच्या भाषेमध्ये लिहितात. म्हणजे आपल्यामध्ये आपण ते लँग्वेज अडॅप्ट केलं, त्याच्यामुळे आपल्याला लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे लँग्वेजचा प्रॉब्लेम हा जगभरात आहे, नाही असं नाही, पण आपण लँग्वेजचा प्रॉब्लेम ऍडजस्ट करू शकतो. तुम्हाला जर तुमचं टेक्निकल स्ट्रॉंग असेल ना, तुमच्या कन्सेप्ट समजून घ्यायला तुमची लँग्वेज शिकायला लोक तयार असतील, असं पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, तर बेसिकली काय याच्यातला फरक महत्वाचा तो सांगितला मी. आता इन शॉर्ट मध्ये आपण
पाठीमागच्या लेक्चरला काही गोष्टी डिस्कस केलेत, त्या परत परत मी डिस्कस करणार नाही. तर इथं पण फर्नेस असतो. फर्नेस काय, इट इज अ डिव्हाइस फॉर द हिटिंग टू द सॅम्पल. सॅम्पलला हिट करणारे एक असं एक कंपार्टमेंट आहे, तर त्याला आपण फर्नेस असं म्हणतोय. देन अगेन हिअर ऑल्सो सॅम्पल होल्डर ॲज लाईक द लास्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट. सॅम्पल होल्डर आहे. सॅम्पल होल्डर इट इज युज्ड फॉर सॅम्पल ॲज वेल एज रेफरन्स मटेरियल. दोघांसाठी पण सॅम्पल होल्डर आहे. नुसता रेफरन्सला ठेवला आणि सॅम्पलला नाही असं नाही. सॅम्पल होल्डरला पण रेफरन्स, सॅम्पलला पण सॅम्पल होल्डर आहे आणि रेफरन्स मटेरियलला सुद्धा सॅम्पल होल्डर आहे. देन डायरेक्ट करंट ऍम्प्लिफायर आहे. करंट ऍम्प्लिफायर म्हणजे काय, इथला जो सिग्नल येणार आहे करंटच्या फॉर्म मध्ये येणार आहे टेम्परेचर सिग्नल, तो अगदी वीक असतो, एकदम कमी असतो, त्याला ऍम्प्लिफाय करून घेतो जेणेकरून आपण तो रेकॉर्डवरती रेकॉर्ड होईल. अगदी छोटा सिग्नल असतो त्याच्यामुळे त्याला ऍम्प्लिफाय करायचं एक तिथं तुम्हाला मशीन असेल. देन डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर असतो. हा खूप महत्वाचा आहे बघा. डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर हा आपल्याला पाठीमागच्या इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये बघायला मिळणार. डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर. डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर काय करतो, इट विल डिटेक्ट द डिफरन्स इन द टेम्परेचर. इट विल मेजर द डिफरन्शियल टेम्परेचर. म्हणजे दोघांमधलं जे वेगवेगळं टेम्परेचर आहे ते मोजणार आणि ते सेन्स करायचं काम कोण करतो, डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर करतो. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज हिअर, दॅट इज फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर. फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर. नेक्स्ट कंपोनेंट दॅट इज फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर. आता फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर काय आहे, इट इज बेसिकली यूज टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ॲट अ स्टेडी रेट. एका ठराविक रेटने टेम्परेचर तुम्हाला वाढवायचं, 1 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट किंवा 5 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट or 10 degree Celsius per minute. So this temperature will be increased by programming. प्रोग्रामिंग केलेलं असतं आणि मग ते त्या रेटनं बरोबर टेम्परेचर स्लोली वाढत जातं. ठीक आहे, त्यासाठी फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर बसवलंय. त्याच्यानंतर आणखीन एक याच्यामध्ये कंपोनंट आहे, कंपोनंट नंबर 6, दॅट इज रेकॉर्डर इज हिअर. रेकॉर्डर. सो वी नो द व्हॉट इज द रोल ऑफ रेकॉर्डर. So recorder will record the DTA curve by taking the data from the reference as well as the काय असेल सॅम्पल मटेरियल. इथं मासचा काय संबंध आहे का बघा, इथं मासचा काही संबंध नाही. डीटीए मध्ये मासचा कुठलाही संबंध नाहीये. डीटीए मध्ये ऍक्च्युअली तुम्ही फक्त टेम्परेचर मोजताय. एक रेफरन्सचं टेम्परेचर ते एक्स ऍक्सिस वरती आणि दुसरं या दोघांमधला फरक, रेफरन्स आणि सॅम्पल मधला हा फरक तो काय असणार आहे, वाय ऍक्सिस वरती. तर एवढंच आहे याच्यामध्ये. देन द नेक्स्ट कंपोनंट इज द कंट्रोल इक्विपमेंट. कंट्रोल इक्विपमेंट. तर कंट्रोल इक्विपमेंट जे आहे इट इज टू मेंटेन द सुटेबल ऍटमॉस्फिअर इन द फर्नेस. म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, ऍटमॉस्फिअर कंट्रोल इक्विपमेंट हे आहे. ऍटमॉस्फिअर कंट्रोल इक्विपमेंट, इट विल कंट्रोल द ऍटमॉस्फिअर इन द फर्नेस. फर्नेस मधलं जे ऍटमॉस्फिअर आहे का नाही, ते फर्नेस मधलं ऍटमॉस्फिअर मेंटेन करायला, कंट्रोल करायला ऍक्च्युअली कंट्रोल इक्विपमेंट वापरलं जातं. तर आता बेसिकली याचा जो सॅम्पल होल्डर आहे तो सिमिलर पाठीमागं जसं वापरतो तसा निकेलचा असतो किंवा स्टेनलेस स्टीलचा असतो. टेम्परेचर तुम्ही किती हिट करणार, किती टेम्परेचर पर्यंत तुम्ही हिटिंग करणार आहे, त्या पद्धतीने जे क्रुसिबल्स आहेत सॅम्पल होल्डर्स तर ते बेसिकली यूज करतात. किंवा प्लॅटिनमचा असतो, बरेच वेळा अलॉय पण यूज करतात. काही वेळेला नॉन मेटॅलिक क्रुसिबल्स आहेत, म्हणजे ग्लास असेल किंवा विट्रियस सिलिका क्रुसिबल असतील, अशा प्रकारचे क्रुसिबल सुद्धा आपण जनरली यूज करतो. ठीक आहे, तर नॉन मेटॅलिक जर क्रुसिबल वापरला किंवा अल्युमिनाचा वापरतो तर अशा प्रकारचे जर क्रुसिबल वापरले तर एंडोथर्मिक कर्व जे आहेत ते शार्प येतात आणि एक्झोथर्मिक कर्व जे आहेत ना ते अशा बऱ्यापैकी फ्लॅट येतात. फरक पडतो त्याचा. आणि मग जर आपण दुसरा वापरला प्लॅटिनम मेटलचा तर मेटल वेळेमध्ये काय होतं बघा, एक्झोथर्मिक कर्व जे आहे ते शार्प येतात आणि एंडोथर्मिक कर्व आहे ते ब्रॉड येतात. दोघांमध्ये फरक पडतो म्हणजे ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर नेक्स्ट लेक्चर आपण काय करूया, राहिलेला जो पार्ट आहे, इज देअर एनी इफेक्ट ऑफ रेफरन्स सॅम्पल ऑन सॅम्पल. म्हणजे कशाबद्दल म्हणताय मला कदम, रेफरन्स सॅम्पलचा सॅम्पलवरती इफेक्ट पडणार का, रेफरन्स मटेरियलचा. सी देर आर नो एनी टाइप ऑफ द चेंजेस इन द रेफरन्स मटेरियल when we are hitting to the reference material. So reference material is totally unaffected. त्याच्यामुळे त्याचा पण कोणावर इफेक्ट पडायचा प्रश्न नाही, कारण ते ना हिट लिबरेट करतं, ना त्याच्यातून कुठला गॅस बाहेर पडतो, ना ते हिट एक्स्ट्रा ऍब्झॉर्ब करतं, काहीच करत नाही. सो दॅट वुड नॉट बी अफेक्ट ऑन दी सॅम्पल मटेरियल. तुमचं जे सॅम्पल आहे ना त्या सॅम्पलवरती ते इफेक्ट करणार नाही, कारण का there are no any type of the changes occurs in the reference material because reference material is totally inert one. ते क्रुसिबल असतो बघा, रिकामं क्रुसिबल ठेवतात. रेफरन्स मटेरियलचा रोल काय, ही टेक्निक डेव्हलप करण्यासाठी ऍक्च्युअली रेफरन्स मटेरियल वापरले, कारण रेफरन्स मटेरियल स्टँडर्ड म्हणून यूज केले ना आपण. स्टँडर्ड आहे थोडक्यात, म्हणजे काय की
स्टँडर्ड समजा तुम्ही 5 डिग्री सेल्सिअस हिटिंग देत राहिला, एक समजा सर्टन अमाऊंट एक 10 किलो जूल हिट देता तुम्ही एक प्रत्येक मिनिटाला, तर 10 किलो जूल मध्ये स्टँडर्ड 10 किलो जूल मध्ये एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर किती वाढतं, तर दिस हॅज शोन बाय द रेफरन्स मटेरियल. तर ते रेफरन्स मटेरियल दाखवतो थोडक्यात. म्हणजे समजा मी 10 जूल जर हीट पास केली तर 5 डिग्री टेम्परेचर वाढायला पाहिजे. आणि मग जर इकडे 5 डिग्री वाढत असेल सॅम्पल मध्ये तर ते ऍक्च्युअली मग ते दोघांमध्ये कम्पेअर करतो. म्हणजे हे टेक्निक डेव्हलप करायलाच रेफरन्स मटेरियलचा एक मोठा रोल आहे. कारण वी आर कम्पेअरिंग आवर सॅम्पल विथ द रेफरन्स मटेरियल. रेफरन्स बरोबर आपण आपलं सॅम्पल कम्पेअर करतो ना, किंवा वी आर कम्पेअरिंग द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द रेफरन्स विथ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल. रेफरन्सचा रोल काय असतो? आपण रेफरन्स कोणाला रेफरन्स मानतो आपण? व्हॉट टाइप ऑफ द सबस्टन्सेस आर रेफरन्स जनरल आहे इथं सोडून द्या. बाकी जनरल आपण सोल्युशन बनवतो बरोबर का, आणि स्टँडर्डायझेशन करतो. स्टँडर्डायझेशन करताना आपण कुठला तरी स्टँडर्ड सबस्टन्स वापरतो. स्टँडर्ड सबस्टन्स म्हणजे काय? इट इज अ रेफरन्स सबस्टन्स. त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय असतात? प्रायमरी स्टँडर्ड, सेकंडरी स्टँडर्डच्या येस काय असतात जनरली? की त्याला काहीतरी सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ना. म्हणजे रेफरन्स मटेरियल हे इथं का कसं यूज केले की जे अनरिएक्टेड आहे, ज्याच्या हीटमध्ये कोणताही चेंज होत नाही, ज्याच्यामध्ये वेट लॉस होत नाही, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारे सबस्टन्सचं केमिकल कंपोजिशन बदलत नाही. आणि ऍज देर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रेफरन्स मटेरियल, देर इज नो एनी ऍब्झॉर्प्शन और द रिजेक्शन और काय म्हणू शकतो की आपण इव्होल्युशन ऑफ एनी टाइप ऑफ द हीट फ्रॉम द सॅम्पल इट सेल्फ. सॅम्पल मधून स्वतःकडून बाहेर काहीच पडत नाही, आणि सॅम्पल स्वतः पण काय ऍब्झॉर्ब करून घेत नाही, कारण सॅम्पल मध्ये कुठला चेंजेस होत नाही. ओके, तर त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली आपण रेफरन्स वापरला, आणि बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रेफरन्स ओनली दिस टेक्निक इज developed. Okay, we have less than 1 minute. If anybody is interested, you can take a overview. Yes, राहिलेला पार्ट आपण तो नंतर डिस्कस करूया. Anyone please, if you are interested, if you want to discuss or if you want to take a overview about whatever the discussion that we have covered here, then you are allowed to discuss. Okay, yes.